गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इंटेग्रल ट्रान्सफॉर्मच्या लेक्चर नंबर 53 मध्ये आपण एक्झाम्पल 54 ला सुरुवात करणार आहे, जे की पेज नंबर 838 वर आहे. काय आहे हो एक्झाम्पल? युजिंग लाप्लास ट्रान्सफॉर्म्स फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेम y डबल डॅश प्लस 9y which is equal to 9u of t minus 3. कंडिशन्स दिलेले आहेत. y of 0 which is equal to y dash of 0 which is equal to 0. मित्र हो, याच्यामध्ये आपल्याला युनिट स्टेप फंक्शनचा वापर करावा लागेल. तसं दिलेलं पण आहे, where u of t minus 3 is the unit step functions. Solution. Given equation is y double dash plus 9y which is equal to 9 into u of t minus 3. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. आणि where y of 0 is equal to y dash of 0 is equal to 0. This is equation number 2. Taking Laplace transform of 1, we get Laplace y double dash plus 9 Laplace of y which is equal to 9 Laplace of u of t minus 3. Laplace y double dash आपल्याला माहित आहे, s चा वर्ग y चा बार मायनस s y of 0 minus y dash of 0 plus 9 y चा बार, because Laplace of y is y bar, which is equal to 9 Laplace of u of t minus 3 which is equal to e to the power minus 3s upon s. कोणत्या फॉर्म्युल्याने? Laplace u of t minus a which is equal to e to the power minus as upon s. Unit step function. आता आपल्याला putting the values of y of 0 is equal to y dash of 0 is equal to 0 हे सबस्टिट्यूट करायचं आहे. मग हे येईल s चा वर्ग y बार, हे इथे 0 होऊन जाईल, इथे 0 होऊन जाईल, प्लस 9 y बार which is equal to 9 e to the power minus 3s divided by s. काय केलं आपण? इक्वेशन 2 चा वापर केला. y बार टेकन आउट कॉमन, s स्क्वेअर प्लस 9 एका ब्रॅकेट मध्ये इंटू y बार which is equal to 9 e to the power minus 3s upon s. Hence y bar is equal to 9 e to the power minus 3s upon s in bracket s square plus 9. Now taking inverse Laplace transform, we get Laplace y bar inverse Laplace inverse y bar which is equal to 9 Laplace inverse 1 upon s into e to the power minus 3s upon s square plus 3 चा वर्ग. We know that Laplace inverse या 9 मधला 3 जर इथे यूज केला आपण 3 upon s square plus 3 चा वर्ग. Laplace inverse 3 upon s square plus 3 चा वर्ग which is equal to sin 3t. आणि hence 3 into Laplace inverse 1 upon s into 3 upon s square plus 3 चा वर्ग which is equal to फॉर्म्युला आपल्याला वापरता येते 3 इंटेग्रल 0 to t sin 3t dt. कोणता फॉर्म्युला यूज केलं? Laplace inverse 1 upon s into capital F of s which is equal to 3 टाइम हा 3 तर पहिलेच आहे, इंटेग्रल 0 to t sin 3t म्हणजे f of t dt. तर हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. हा 3 ला 3 राहील which is equal to 3 in bracket sin 3t चं इंटिग्रेशन minus cos 3t divided by 3 limits from 0 to t. So when we 3 will be cancelled. When we substitute upper limit it becomes minus cos 3t, and when we substitute lower limit minus minus plus cos 0 म्हणजे 1 minus cos 3t is value of this term after substitute upper limit as well as lower limit. Hence y is equal to Laplace inverse in bracket e to the power minus 3s into 9 upon s into s square plus 3 square which is equal to युनिट स्टेप फंक्शन वापरायचं आहे आपल्याला. जिथे जिथे t आहे तिथे तिथे t minus 3 घ्यावं लागेल. सो विच इज इक्वल टू
1 minus cos 3 in bracket t minus 3 bracket complete ब्रॅकेटच्या बाहेर u of t minus 3. नेक्स्ट एक्झाम्पल 55 ऑन पेज नंबर 838. काय आहे हो एक्झाम्पल? ए रेजिस्टन्स कॅपिटल R in series with inductance L is connected with EMF, electromotive force, E of t. The current I is given by L di upon dt plus Ri, which is equal to E of t. If the switch is connected at t is equal to 0 and disconnect at t is equal to A, find the current I in terms of t. Solution. Conditions under which current I flows are I is equal to 0 at t is equal to 0. Current I is equal to 0 केव्हा येईल? At t is equal to 0. E of t which is equal to E, 0 is less than t is less than A. E of t is equal to 0, t is greater than A. Given equation is L di upon dt plus Ri, which is equal to E of t. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. या इक्वेशन 1 ला टेकिंग Laplace transform of 1 comma we get L I dash plus R L of I plus L I dash plus R L of I, which is equal to L of E of t, and which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into E of t dt by definition of Laplace transform. Laplace in bracket Laplace here Laplace I dash L of S I bar minus I of 0 plus R of I bar, Laplace I which is equal to I bar, and Laplace I dash. Laplace Y dash म्हणजे तुम्हाला माहित आहे S Y bar minus Y of 0. इथं Y च्या जागी फक्त I आहे, एवढाच फरक आहे. त्याच्यामुळे S I bar minus I of 0 प्लस R I bar, आणि हा जो L आहे तो इथे इंडक्टन्स म्हणून आहे, तो L बाहेर घेतलेला आहे. मग काय झालं? मग आता L इन ब्रॅकेट S I bar minus I of 0 plus R I bar, which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into E of t dt by definition of Laplace transform. Ls I taken out common from first term and last term. Ls plus R ब्रॅकेट कंप्लीट, ब्रॅकेटच्या बाहेर I bar आणि I of 0 म्हणजे करंट I is equal to 0 at t is equal to 0 because I of 0 is equal to 0 and which is equal to काय राहिलं मग राईट हँड साइडला इंटेग्रल 0 to infinity e to the power minus st E of t dt. या राईट हँड साइडच्या इंटेग्रलला तुम्ही डेफाइनाइट इंटेग्रलची प्रॉपर्टी इंटेग्रल a to b which is equal to इंटेग्रल a to c plus c to b, त्या प्रॉपर्टीनुसार याला आपल्याला कन्वर्ट करता येते, which is equal to इंटेग्रल 0 to a e to the power minus st into E of t dt plus इंटेग्रल a to infinity E of t e raised to minus st E of t dt. हे असं का केलं हो? कारण की E of t डिफाइन केलेला आहे आपण. E केव्हा आहे? 0 is less than t is less than a, आणि E of t is equal to 0 केव्हा आहे? t is greater than a. So which is equal to integral 0 to a e to the power minus st
0 इज लेस दॅन टी इज लेस दॅन ए च्या वेळेस ए ऑफ टी ची व्हॅल्यू ई आहे डी टी प्लस इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी ई टू द पॉवर मायनस एस टी इंटू ए टू इन्फिनिटी म्हणजे टी इज ग्रेटर दॅन ए टू इन्फिनिटीच्या वेळेस ई ऑफ टी ची किंमत 0 आहे डी टी. ही टर्म 0 होऊन जाईल. हे जे ई आहे ते कॉन्स्टंट असेल आणि ई टू द पॉवर मायनस एस टीचं इंटेग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज ई टू द पॉवर मायनस एस टी डिवायडेड बाय मायनस एस. सो विच इज इक्वल टू ई इन ब्रॅकेट ई टू द पॉवर मायनस एस टी अपॉन मायनस एस. हा एस जर बाहेर घेतला when we substitute upper limit minus e to the power minus sa किंवा as आणि लोअर लिमिट जेव्हा ठेवू तेव्हा मायनस मायनस प्लस होईल आणि शिल्लक राहील 1. अशा तऱ्हेनं याचं इंटिग्रेशन काय आलं विच इज इक्वल टू ई अपॉन एस इन ब्रॅकेट 1 मायनस ई टू द पॉवर मायनस एस आणि हेन्स आय बार इज इक्वल टू ई upon s into ls plus capital R minus e to the power minus as upon s in bracket ls plus R. Taking inverse Laplace transform, we get Laplace inverse I bar which is equal to Laplace inverse in bracket e upon s into in bracket ls plus R minus Laplace inverse in bracket e to the power minus as upon s in bracket ls plus capital R. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. Now we have to find the value of Laplace inverse e upon s in bracket ls plus R which is equal to e upon l. हा e upon l हा l कॉमन काढला. लाप्लास इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट 1 अपॉन हा पहिलेचा s जो आहे तो आहेच आणि l कॉमन काढल्यामुळे s प्लस कॅपिटल R अपॉन l which is equal to e upon l into l अपॉन R कुठून आला तर ते कॅल्क्युलेशन केल्यावर तुम्हाला समजेल. लाप्लास इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट या दोन फॅक्टरला 1 अपॉन s इंटू s प्लस R अपॉन l ला आपण काय लिहिलेलं आहे 1 अपॉन s मायनस 1 अपॉन s प्लस R अपॉन l. याचं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर s s विल बी कॅन्सल आणि R अपॉन l न्यूमरेटरला शिल्लक राहते आणि म्हणून आपण काय केलं R अपॉन l जर न्यूमरेटरला शिल्लक राहते तर एकतर तुम्ही डिनॉमिनेटरला R अपॉन l लिहू शकता किंवा l अपॉन R तुम्ही न्यूमरेटरलाच लिहू शकता. म्हणजे ते कॅन्सल होऊन आपली जी पहिलीच टर्म होती ती आपल्याला मिळून जाईल. हा l इथे कॅन्सल झाला विच इज इक्वल टू e अपॉन R आणि लाप्लास इन्व्हर्स या दोन्ही टर्मवर जर ऑपरेट केलं तर लाप्लास इन्व्हर्स 1 अपॉन s इज 1 मायनस Laplace inverse 1 upon s plus R upon l means e to the power minus R upon l into t. हे इक्वेशन नंबर आपल्याला 3 मिळालं. आता दुसऱ्या इक्वेशन मधली दुसरी टर्म अँड Laplace inverse e upon s in bracket ls plus R into e to the power minus as which is equal to हे सेकंड शिफ्टिंग थेरम नुसार आपल्याला आलेला आहे e अपॉन कॅपिटल R इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस R अपॉन l इन ब्रॅकेट t मायनस a ब्रॅकेटच्या बाहेर u ऑफ t मायनस a. सेकंड शिफ्टिंग थेरम तुम्हाला बघावं लागेल, तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. याला इक्वेशन नंबर 4 म्हणा. आणि आता जे 3 आणि 4 मध्ये आपण या दोन टर्मच्या व्हॅल्यूज मिळवल्या हे आपण इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहे. फ्रॉम इक्वेशन्स 2, 3 अँड 4, वी गेट लाप्लास इन्व्हर्स I बार म्हणजे I विच इज इक्वल टू e अपॉन R म्हणजे हे इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस R अपॉन l t मायनस e अपॉन R इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस R अपॉन l
इंटू टी मायनस ए, ब्रॅकेटच्या बाहेर यू ऑफ टी मायनस ए. मित्र हो, तुम्हाला यू ऑफ टी मायनस ए म्हणजे युनिट स्टेप फंक्शनची डेफिनेशन माहीत आहे. यू ऑफ टी मायनस ए विच इज इक्वल टू 0 केव्हा 0 इज लेस दॅन टी इज लेस दॅन ए, आणि यू ऑफ टी मायनस ए इज इक्वल टू 1 केव्हा टी इज ग्रेटर दॅन ए. मग त्यामुळे I इज इक्वल टू ई अपॉन आर इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस आर अपॉन एल इंटू टी ब्रॅकेट कम्प्लीट. इथं जर यू ऑफ टी मायनस ए ची किंमत 0 ठेवली तर आपल्याला लिहावं लागेल फॉर 0 इज लेस दॅन टी इज लेस दॅन ए च्या वेळेस युनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी मायनस ए इज इक्वल टू 0 अँड I इज इक्वल टू ई अपॉन आर इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस आर अपॉन एल इंटू टी ब्रॅकेट कम्प्लीट मायनस ई अपॉन आर इन ब्रॅकेट 1 मायनस e टू द पॉवर मायनस इन ब्रॅकेट आर अपॉन एल इंटू टी मायनस ए. इथे मात्र यू ऑफ टी मायनस ए इज इक्वल टू 1 घेतलं फॉर टी इज ग्रेटर दॅन ए, which is equal to e upon r taken out common from both the terms in bracket. 1 हा मायनस 1 कॅन्सल होईल, इथं शिल्लक राहील मायनस e टू द पॉवर मायनस आर अपॉन एल इंटू टी, आणि मायनस मायनस प्लस होईल e टू द पॉवर मायनस आर अपॉन एल इन ब्रॅकेट टी मायनस ए. पुन्हा या दोन टर्म मधून आपल्याला e टू द पॉवर मायनस आर अपॉन एल टी कॉमन काढता येते, which is equal to e upon r into e to the power minus r upon l into t in bracket इथं राहील मायनस 1 आणि प्लस e टू द पॉवर मायनस r upon l into t कॉमन काढलेला आहे, मायनस मायनस प्लस होईल e टू द पॉवर r a upon l शिल्लक राहील, आणि अशा तऱ्हेनं करंट I इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल e अपॉन r इंटू e टू द पॉवर मायनस r अपॉन l इंटू टी इन ब्रॅकेट e टू द पॉवर r a अपॉन l मायनस 1. मित्र हो, इथे हा एक्झाम्पल कंप्लीट झालेला आहे. या लेक्चरसाठी आपण इथेच थांबणार आहोत. धन्यवाद.